हेलो सलाम नमस्ते प्रिय पिलामाने आज आम क्लास 9 प्रथम अध्याय आम चतुर्पार्श्व थिबा पदार्थर पार्ट 2 डिस्कस करिबा। सो लेट्स गो। पिलामाने पदार्थर तीनोटी अवस्था यथा कठिन तरल एवं गैसीय अवस्था विषय आम जानिछे। तुमे माने जल को ताहार कठिन तरल एवं गैसीय अवस्था निश्चय देखिथिबो। आस जानिबा तापमात्रा परिवर्तन प्रभाव रे पदार्थर अवस्था रे किपरि परिवर्तन हुए। एक बिकर रे 150 ग्राम रो बरफ नै गरम करिबा। गरम कले आमे देखिबा जे सेथिरो किछि समय परे बाष्प बाहरिबो। पिला माने आमे देखिलु जे कठिन पदार्थ तापशक्ति ग्रहण करी तरल रे परिणत होईछि एवं तरल पदार्थ तापशक्ति ग्रहण करी गैस रे परिणत होईछि। जेउ तापमात्रा रे एक कठिन वायुमंडलीय चाप रे तरली एक तरल पदार्थ रे परिणत हुए ताहाकू सेही कठिन पदार्थर गलनांक बा मेल्टिंग पॉइंट कुहा जाए। बरफर गलनांक हेउछि 273 केल्विन बा 0 डिग्री सेल्सियस। एही तापमात्रा रे बरफ तरली जल रे परिणत हुए। सेहीपरि जेउ तापमात्रा रे एक तरल वायुमंडलीय चाप रे फुटिबा आरंभ करे ताहाकू सेही तरलर स्फुटनांक बा बॉइलिंग पॉइंट कुहा जाए। जलर स्फुटनांक हेउछि 100 डिग्री सेल्सियस बा 373 केल्विन। एही तापमात्रा रे जल फुटिबा आरंभ करे एवं बाष्प रे परिणत हुए। पिला माने आमे मने रखिबा जे डिग्री सेल्सियस रु केल्विन को परिवर्तन करिबा पई आमे +273 एवं केल्विन रु डिग्री सेल्सियस करिबा पई आमे -273 करिबा। पिला माने आमे जानिबा को पाइले जे पदार्थर अवस्था रे परिवर्तन हुए। जल तीनोटी अवस्था रे रही पारे यथा बरफ जल एवं जलीय बाष्प बा बांफ। पदार्थर अवस्था अंत परिवर्तनशील अर्थात तापमात्रा बा चाप प्रयोग कले पदार्थर अवस्था परिवर्तन हुए। कठिन पदार्थर तापमात्रा बढ़ाइले एहार अणुगुड़िकर गतिज शक्ति वृद्धि पाई थाए। गतिज शक्ति वृद्धि हेले अणुगुड़िक अधिक बेगरे दोड़ित हुअन्ति। ताप प्रयोग हेले अणुगुड़िक तापशक्ति अवशोषण करी सेमानंक मध्यरे थिबा आकर्षण बल सीमा को टपी जाई थांती ओ अधिक बेगरे गति करंती। एपरि एक अवस्था आसे जेतेबेले अणुगुड़िक परस्पर ठारू दूरेई जिबारु कठिन तरलिबाकू आरंभ करे ओ तरल रे परिणत हुए। अवस्थार परिवर्तन बेले आवश्यकीय ताप को गुप्त ताप बा लैटेंट हीट कुहा जाए। जेउ तापमात्रा रे एक कठिन वायुमंडलीय चाप रे तरली एक तरल पदार्थ रे परिणत हुए ताहाकू सेही कठिन पदार्थर गलनांक कुहा जाए। बरफर गलनांक हेउछि 273.16 केल्विन बा 0 डिग्री सेल्सियस सहित समान। पिला माने गोटिए कठिनर गणनांक कठिन मध्य थिबा कणिका मानकर आकर्षण केते अधिक ताहा सूचाई थाए। पदार्थ कठिन अवस्थारु तरल अवस्था को परिवर्तन होउथिबा प्रक्रिया को विगलन बा तरलन बा फ्यूजन कुहा जाए। पिला माने जेतेबेले आमे ताप प्रयोग करू एवं कोनोसी कठिन पदार्थ तरलिबा को आरंभ करे सेतेबेले ताहार तापमात्रा परिवर्तन हुए नहीं। कारण आमे जेतिकी ताप व्यवहार करू ताहा केवल कठिन को तरलैबारे साहाय्य करे मात्र ताहार तापमात्रा रे कोनोसी वृद्धि हुए नहीं। तेणु एही ताप को गुप्त ताप बा लैटेंट हीट कुहा जाए। पिला माने जेतेबेले आमे को तरल को उत्तप्त करू सेतेबेले कणिका माने तापशक्ति ग्रहण करी अविरत गति करती एवं सेमानंक मध्य थिबा आकर्षण बलर बंधनरु मुक्त होई परस्पर ठारू दूरेई जाती एवं तरलर कणिका माने एही तापमात्रा रे
ବାଷ୍ପ ବା ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଫୁଟି ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କଠିନର ଗଳନାଙ୍କ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ କଠିନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଣିକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଜଳ କଣିକାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୁଏ, ମାତ୍ର 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ବରଫ କଣିକାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜଳ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହୁଏ। ସେହିପରି 373 କେଲଭିନ୍ ବା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଥିବା ବାଷ୍ପର କଣିକାମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବହନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଥିବା ଜଳ କଣିକାମାନେ କମ୍ ଶକ୍ତି ବହନ କରନ୍ତି। କାରଣ ବାଷ୍ପର କଣିକାମାନେ ଗୁପ୍ତ ତାପ ରୂପରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ। ଆସ ପିଲାମାନେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା। ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣର ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଗୁଣ୍ଡ ନେବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଫନେଲ ଏବଂ ତୁଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବୃତ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା। ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଗୁଣ୍ଡ ଫନେଲ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କଠିନ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥକୁ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, ନାଫଥାଲିନ୍ ବଲ୍ ଏବଂ କର୍ପୂର। କର୍ପୂର, ନାଫଥାଲିନ୍ ବଲ୍ କିମ୍ବା ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ଗରମ କଲେ ତାହା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହାର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଚାପର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ତରଳୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଚାପକୁ କମାଇ ଆଣିଲେ କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ଶୁଷ୍କ ବରଫ କୁହାଯାଏ। ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂଘନନ କୁହାଯାଏ। ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କଠିନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଘନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଏହାର ଉଦାହରଣମାନ ଦେଖିବା। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଚାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଦା ଲୁଗା କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଫ୍ଲୋରରେ ଜଳ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭେଇଯାଏ। ତେବେ ଜଳ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ୍, ତରଳ କିମ୍ବା କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1. ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ବୃଦ୍ଧି। ପୃଷ୍ଠଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। 2. ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ତରଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ତାହା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହଜରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। 3. ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ। ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମ୍ ଥିଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଅଧିକ ହୁଏ। 4. ପବନ ବେଗର ବୃଦ୍ଧି।
ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେଣୁ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲୁ ଏବଂ ତାହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ପୃଷ୍ଠଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ପବନର ବେଗ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବାଷ୍ପୀଭବନ କିପରି ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆସ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। କିଛି ପରିମାଣର ଏସିଟୋନ୍ ଯାହା ନେଲପଲିସ୍ ରିମୁଭର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ନେବା। ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଳେ ହରାଇଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ଚାରିପାଖରୁ ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ ଏବଂ ଆମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ଉଦାହରଣମାନ ଦେଖିବା। 1. ଖରାଦିନେ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ସମୟରେ ତରଳର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା କଣିକାମାନେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିମ୍ବା ଶରୀର ପୃଷ୍ଠରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୂତା ପୋଷାକ ଜଳର ଭଲ ଅବଶୋଷକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରର ଝାଳକୁ ଭଲ ରୂପରେ ଅବଶୋଷଣ କରେ, ଯାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ଓ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୂତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବ। ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଥିବା ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ଆସ ଜାଣିବା ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କଣିକାମାନ ଗ୍ଲାସର ଶୀତଳ ପୃଷ୍ଠର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ହରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁକ ରୂପେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏସିଟୋନ୍କୁ ଆମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଢାଳିଲେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଏବଂ ଆମେ ଖରାଦିନେ ସୂତା ପୋଷାକ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଥିବା ଏକ ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁକ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଲାଗେ। ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପଦାର୍ଥର 5ଟି ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯଥା କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବୋସ୍-ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ସଂଘନିତ। ପଦାର୍ଥର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପ୍ଲାଜମା ବିଜୁଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାରାମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ବୋସ୍-ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ସଂଘନିତ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 9ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ଶେଷ କଲୁ ଏବଂ ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଲୁ, ବୁଝିଲୁ ଏବଂ ଜାଣିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ନିଜ ନୋଟ୍ କପିରେ କର ଏବଂ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦିଅ ଏବଂ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଲର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପେନ୍ସିଲ ଲାଇନ୍ ବକ୍ସିବଜାର କଟକଠାରେ ଅନେକ ପିଲା ଜଏନ୍ କଲେଣି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲର୍ନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଖୁସିରେ ରୁହ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।